Нанесена се среща и в шарени цветове, като сини и жълти. Те вече са различни примеси. Даже ето и там може да ги погледнете. Оцветяване от водата. On places you can see broken colors like blue and yellow. For example, over there, those are different ingredients, colorizations made by the water. Лесно се бъркат с пластовите скала, защото си приличат. Пластовите скала имат тънък слой пясъчен помежду им, който ги разграничава. It's easy to mistake them for the layers of bedrock because they look alike. The layers of rock have a thin layer of sand in between, which defies them. Това, по което сме стъпали, е глина. Тази глина е нанос. Тя е домъкната тук в последствие. The floor is of clay. That clay is a sediment. It was brought here by water afterwards. Под глината има и други видове наноси, наредени на пластове, различни. Повечето носени от вода, с някакво изключение от дъждове, но те са много тънички и се срещат само край входа. Underneath that clay, there are other layers of sediment stacked up, different kinds. Most of them brought by water, with an exception of a couple that are brought by wind. But they are also very thin and can only be seen near the entrance. Има и такива от наносите, които не са местни, а са домъкнати от други краища на Европа при големи наводнения. Някои ми викат калните потопи, ако това нещо да говори. Some of the sediments aren't local, instead they were brought from other places from Europe during bigger flash floods. Some people call them the mud floods, if you are familiar. Причината най-вече за наносите в пещерата е нейната надморска височина, към 150 метра, което е малко. И в миналото тя е наводнявана многократно. След всяко едно наводнение, пещерата е ставала по-малко. Водата е махнала наноси вътре. Заради наносите, ние ще ходим само по тавана на пещерата. Намираме се най-горе. The main reason for the sediments in the cave is the low elevation of it, about 150 meters, which is not much. And in the past, the cave was flooded many times. After each, it got smaller. The water brought sediments inside. Because of them, we'll be walking only on the ceiling. They made excavations on places to see what's underneath us, by which they did a very rough measurement. 2/3 of the cave underneath us is filled up with sediments, and 1/3 above is the air where we are currently. Keep in mind that's a minimum measurement by which the cave continues down to the level of the river outside. 40 meters is the distance from the entrance to the river. For example, if the galleries were like that big back in time, right now we see only that side of them. It used to be something very, very big. Преди да продължим към същинската част на среща, тук има нещо допълнително за вас. Before we continue to the main part forward, here we have something additional for you. Пещерата има едно поверие. Хората го превърнаха в такова последните години и му дадоха името изворчето на желанията, да се среща на стената. The cave has a belief. People made it to a belief recently and gave it the name the Spring of Wishes. You can see it over there on the wall. Имате ли нещо на ум? Ако имате, отивате до него, докосвате водата и си пожелавате нещо. Условието е да се пази в пълна тайна. Имате на предвид само по едно. If you have something in mind, you can go to the spring, touch the water, and make a wish. The condition is to keep it fully secret all the time. Keep in mind only one wish. Готови ли сме? We ready? Yes. Продължаваме. We continue.
концертната зала или първата зала. Заради добрата акустика, така е именувано. That's the concert hall. Wow. It was named after the good acoustic it has. Тук на времето даже са изнасяли концерти, като на Русенската филхармония. They also did the concerts here back in time, like of the Philharmonia of Russia. Забелязахте ли формите на пещерата? Did you notice the shapes of the cave? Пещерите по принцип не изглеждат така. Да. The caves usually don't look like this. Те са мащърбени, груби, такива грапави, остри повърхности. И разбира се, са обсипани с образование. Това е заради водата. Тази почти няма образование, нали, вторични. И като погледнете камъка, то е сякаш на ръка шлифова. Това е което прави, разбира се, различна пещерата. Usually the caves appear rough inside, jagged surfaces, irregular, and also they can have many secondary formations. They usually cover everything, stalactites, stalagmites. This cave has only a few of those secondary formations. And when you look at the surface of the rock, it looks like man-made polished. Not only by appearance, but also by touch. That's what makes the cave different. Причината за тези овали е различната вода, която ги образува. Не е било спокойно течение, ами е имало огромно налягане, заради което се е движила много по-бързо наоколо, а с абразива, който е мъкнила със себе си, образува шкурка. И така шлифова камък предава тези форми. От това голямо налягане водата е биела и нагоре, като галериите са ставали дори по-високи с годините. The cave is so smooth because it was made by high pressure water. It wasn't a calm flow. From that pressure, the water flew around even faster, and from the abrasive it contained, it polished the surfaces even further, like a friction. That's why everything is so wavy. From that pressure, the water also pushed upwards, and the cave even got taller during the time. Галериите на пещерата са се образували през пукнатините на скалата, най-вече вертикални. Водата като навлиза през пукнатините ги разширява, впоследствие слива всичките и така образува лабиринтите. Тези процепи се срещат по високите части на таваните. Например, онази пукнатина е там, основната, през който измита цялата зала. Тя е леко диагонална. Другите са на същия принцип. The cave was created through the fissures of the bedrock, mostly vertical. The water entered through them, expanded them, slowly connected each one, creating the maze. These fissures can be spotted usually on the ceilings of the galleries. That one there, for example, is the main one through which the whole gallery was made. It's a little bit diagonal. The other ones are on the same principle, usually the highest points of them. Тази вода, стигайки до таваните, нещо не мога да говоря, да изслушате, че е груба. Стигайки до таваните, не може да движи наоколо свободно, понеже всичко е запълнено, а пък има налягане и завихря, образувайки безброй водовъртежи, които са надупкали таваните, точно както ги виждате. Всяка една окръжност се равнява на един такъв водовъртеж. Имат най-различни форми и размери. Камбани, куполи, фунии, даже като това е тук върхляво, прилича сякаш е правилно с вредоло. Имайте на предвид, тези са малки, най-големите са по към 20 метра ширина. Даже се виждат и ресничките, колко е гладко. Once that water reached the ceiling, it didn't have any more space to flow around freely because everything was submerged. And from the pressure, it created countless vortices, which poked the ceiling as you see it. They can have any kind of shapes and sizes, like domes, bells, funnels. Even that one there look like a man-made drill hole. Yeah. Keep in mind those are small. The bigger ones can be up to 20 meters wide, which is a lot. Wow. You can see the small scratches. It's a
how it was polished by the vortex. Опитало се да пробие до повърхността, търсейки слабото място на камъка, което са пукнатините, и на много места е успяло, образувайки комини. Отсреща може да видите нещо подобно. Хората, които нагоре това, старат по-тесни, които се поставят за някъде за високата на това. The water tried to breach to the surface, looking for the weakest points of the rock, which are the fissures, and on many places it did breach, creating chimneys. Тези са ги ползвали даже за входове на времето. От тук ли е? Пещерняците. Паркират се горе на нивата и с въжета през тавана се спущат през комините. Но в последствие всичките са ги заренали с цел безопасност, защото свободното падане е доста. Many of those back in time were used as entrances by the speleologists. They parked themselves on the fields and descend via ropes through the ceiling vertically down. But after, for safety purposes, all of them were sealed from outside because the free flow is allowed. Едно от обясненията за образуването на пещерата е морето като причина. Някои му викат Сарматско море. Воден басейн, който се е намирал тук на полуострова много отдавна, чрез който се обясняват голямото налягане, откъде е дошло. Но това е просто теория, към която най-много се държат в момента. Хубаво е да го пресените и за себе си най-вече, на фона на това, което виждате, защото е спорно. Други казват подземни реки, трети казват извори, даже някакъв е казал гейзери. Така че е хубаво да го пресените и за себе си. One of the explanations, the one that they mostly keep up with, is that the cave was made by the sea, Sarmatian Sea, which was located at our peninsula back in time. And part of the speleologists explain that the pressure came from the sea. Keep in mind it's a controversial, that's not the only theory, there are many, like underground rivers, like springs, even one guy said geysers. Because the ceiling fell here, we see rough surfaces of the rock, which are frequently seen in all the caves made by water. Да тигна 50 на години. Тази пещера пак е вода сякана, само че изглежда така. That cave again made by water, but looks like this. Забелязахте ли стъпалата на тавана? Did you notice the stairs on the ceiling? Върти, прескача, върти, прескача и така до върха. И ако на върха има комин, би трябвало да изчезне навънка. Или поне така изглежда. Did you saw the stairs? It spins, jumps, and so on to the top. If on the top there is a chimney, the water should get straight out. At least that's how I see it. Има един проблем обаче. В спелеологията казват, че пещерите се като отгоре надолу, а не отдолу нагоре. И те ги дават в обратен ред. Разбира се, има начин да се провери каква е посоката. There is a problem. In speleology, they say the caves are made from top downwards, not vice versa. And they apply that principle for those here also, which is a problem. But there is one way to find the direction of the water. Когато осветим окръжностите по тъгъл, се виждат ресните от абразива. Виждате ли ги? Да. Do you see the abrasive lines? Yes. Те винаги са по посока на течението. They are always in the direction of the flow. На къде отиват? Where do they go? Нагоре. They go up. Винаги са... Ето даже това крива вече към другия. That one bends to the upper one. Ако тези окръжности бяха сякани отгоре надолу, както казват, постепенно падане на нивото на водата, всичките лесни ще да са хоризонтални, без значение. А не тук такива не виждаме. Тези дълбоки прорези на страни, които се срещат в другите пещери, където водата се е задържала нивото. Тук такива нямаме, с изключение на това. Само че това е второстепенно течение,
Казва, че река Черни лом, впоследствие навлиза през пещерата и започва да сече настрани. А те чашата се отвънка в момента. If all of those circles were made from top downwards, as they say, all of the scratches should have been horizontal, no matter what. We have no indication on the walls of these signs that are usually seen in other caves, very deep aside, like fissures where the water stayed for the longest periods. We have no indication here except this one, but that's a different one. They say the river, which flows outside right now, entered to the cave after and started to carve aside. It has nothing to do with the first one. Това най-често го казват чужденците, разбира се, а българите казват, че приличала на пещерата от пробата, родопите, ако сте били там. Освен тази галерия, другите имат същите форми, разликите са разметите. Alongside this gallery, the other ones have the same shapes, the differences are the sizes. Продължаваме до другия край към Сотиновеца. Continue to the other side about the group meters. Хайде. Да, някакви са доста по-големи. Гледам нагоре да не се спъна само. Теченията, които секат тавана, са същите, които продавате край тези вълни на стените. И така можем да проследим точно къде е залитала водата най-вече. The flows which shaped the ceiling are the same ones which made those waves on the walls. And by them we can track at which directions the water was passing through. Това може малко да ви промени начина, по който гледате пещерата, това, което ще покажа сега. The thing that I'm going to show could change your perspective how you look at the cave. Тези вълни, виждате ли ги? Do you see those waves? Водата се е движила между тях. The water was flowing in between them. Водовъртежите става въпрос. The vortices. Забележете пътечките. Първи водовъртеж. Окръжността. That's the first vortex. Втори. The second one. Трети. Third one. И така нататък. And so on. И понеже водата най-вече минава от тук нагоре и от там нагоре, по средата стената остава неизмита. Няма нищо общо с това нещо. Това вече е хоризонтално. Даже имате противоположни посоки. Това нещо се движи в ния посока, а това нещо се движи в другата посока. Различни течения са. Не са били по едно също време. Because the water mainly spins from this side up and from that side over there, the bedrock remains uncarved and the wave is created. It has nothing to do with this one here. That's a different flow. Also they have different directions. The one with the pressure went that way. This one went the other way. Вижте как е набивала, how it was pushing up. Има един мост отгоре. We have a bridge over there. Единият водовъртеж движи под такъв ъгъл, другия водовъртеж движи под такъв ъгъл. И горните им краища се сливат, образувайки мост по средата. One of the vortices was pushing on that angle, the other one on that angle. And after a while, their ends connect at the middle, creating a bridge. Този мост с течение на времето се изпилява напълно от водовъртежите и изчезва. That bridge during the time will get fully wiped away by the water and will disappear. Виждате ли има две ръбчета? Do you see the points over there? Там е имало друг такъв мост. Само че водата го измила. There used to be another bridge there, but the water carved it away. Само че течението сякаш е изчезнало изведнъж
и е прекратил дейността си. Не е имал време да довърши другия. Looks like that water disappeared instantaneously and quit its work. Didn't manage to fully carve that one away. Обяснявам пещерата и по моя начин, както аз се разбирам. Предполагам, разберете за какво стана въпрос. Всеки вече си прилага неговите гледни точки. I explain the cave my way a little, how I see it. I think you understand what I mean. Yes. After this, you judge that upon your... We have a funnel here, not осветление, on top of the light. Сещате ли се, като махнете тапата на сифона, как започва да завихра водата? Отвора издига нагоре водовъртежа до повърхността и всичката вода отива надолу. Тук имаме същото нещо, само че наобратно. От налягането водата влиза в водовъртежа по-отрано, по-отдолу и надолу го удължава, обаче отива нагоре. When you remove the seal of the siphon, how the water starts to spin? From the opening, extending up to the surface, and then all the water goes down. We have the same thing here, but upside down. From the high pressure, the water entered in the vortex earlier from underneath, slowly elongating it downwards, but the water went up. Там, където водата е удължила водовъртежа прекалено много надолу, където вече допира до камък, е започнала да сече същите окръжности от долната страна. On places where the vortex elongated itself down too much, where it actually touched the bedrock, it started to carve the same circles on the other side. Ще ви дам два такива примера. I'll give you two examples. Точно като центрофуги. Изискаме малко уважение сега. It requires also imagination. Те винаги са в права линия под горните. They are always in a straight line under the top ones. Ако горните бият нагоре диагонал, долните ще са диагонал от другата страна. If the top ones continue diagonal up, the bottom ones will be diagonal on the other side. Тук се дели така два стълба. Two pylons used to be here. You have to imagine that. А това са пуканите. That's the popcorn. Това са вторични образования, като сталактитите. Those are considered secondary formations like the stalactites. Yes. Ala de acolo este popcorn, ca un popcorn. Ето ги хоризонталните течения. You can see the horizontal flows. Понеже водата е била кална и оставила брегове от кал. Виждаме докъде е стигала. Because the water was muddy, it left holes of mud. Някои са приливи и отливи, но други са различни течения, защото кълта е различна. Едната е синя, другата е жълта. Some of them are high tide, low tide, but the other ones are actually different flows because the mud is different color. One of them is blue, the other one is yellow. Yeah. И според вълничките можем да проследим посоката. And via the waves we can track the direction. Виждате ли леката мъгла? You see the mist. Thank you. Температурна парада. You have lights. Ако имате ползвайте ги, отнеме да има скопките, наблизо са просто не са осветени. If you have lights, you can use them. We go to see the excavations. They are nearby, just aren't like it.
малко се сме. За да можем да вървим всички. Да се споди, ще правим. Тук внимателно се подаваш. 8 метра. 8 meters. Това е правено на ръка. Подръчни материали. Those are handmade. С цел да се проучи почвата и така да се установи какво се е случвало в миналото. These were made to research the soil so they can examine what happened here in the past. Само наноси са изкарани, камъка си е оставен както си е бил, което ни дава добра перспектива върху формата на галерията. Малко заприличва на вертикална пещера. Това там не е дъното от точката, до която се стигат. Виждаме същите овали на камъка на 8 метра под нас. At left and right on the walls you can see the different layers of sediments, different color and thickness. Най-долните, червения и жълтия, са речни. The bottom ones, the red and the yellow one, are river sediments. Горните кафеви са домъкнати при големи наводнения и са се натрупали тук за кратко време. The top brown ones were brought by flash floods and stacked up here for a short period of time. Черните, имаме два черни. The black ones, we have two black ones. Ето тук е първия, that's the first one. Вторият е по средата между двата пясъчни. The second one is the middle between the two sand sediments. Тези черните представляват последните две ледникови епохи. Те са замръзвали. These black ones represent the two past ice ages. They were frozen. Най-горният му дава 10 000 години възраст, макар че май не е толкова. Най-долният над 1 000 000 години. И според проучването на почвата на пещерата й дава 2 милиона, което се води млада пещера. The top one was given 10,000 years age. Keep in mind probably that's not the correct one. The bottom one is over 1 million years old. And by the researching of the soil of the cave was given 2 million, which is a young cave. Ако искате да се отървете от някого, това е мястото. Може да се оговорим и без свидетели. If you want to get rid of somebody, here is the place. We can agree without witnesses also. Ако всички са видели, връщаме обратно. Може би сте чували другия вид беседи в пещери? Чували ли сте ги? Ходили сме няколко. Мога да ви дам един пример. Виждате ли свинския бут обърнат на не знам си къде си? Виждате ли Снежанка? Времето мине и разходката свърши. Аз съм правил такива видове беседи и има някои форми, които наистина са интересни. Но всеки ги вижда по различен начин. И за това гледам да не ги показвам, всеки сам се ги открива. Зависи от какъв ъгъл ги гледате и как са осветени. Могат да се променят формата един вид. Ще ви покажа прекия път на обратно. Имайте на предвид едно условие. Ще се навеждаме. Първо ще ви го покажа и ви вече преценявате. Искате ли да го минем или да го пропустим напълно? We'll show you the shortcut backwards. Keep in mind it has a condition. We have to bend. First you can have a look and then decide if you think it's fine for you. We can move through it or skip it fully if it's necessary. Втората в дясно. Second right. Последната галерия, пътешката галерия, няма разклонения, извеждани в началото, тук повече не се връщаме. That's the last gallery, the duck gallery. It doesn't have spreading, leads us back at the entry. We won't be coming here back again. Сгъваме се на 2-3 пъти подред. We bend in half 3 times in a row. Всички ли ще се справят? Is everybody capable? I don't know how. No. Like this. Like this? Yes. It's okay. Те са съгласни? Вие? I don't understand. It's not working like this. About 20 meters? Що бе, да? От тук? Колко е разстояние? Долу за 9 200 на метра. метра. Ми е музо. Мисля, че минаваме и си тръгваме от тук.
Това е последния участък, да. Еми, Продължаваме ли? ама сега пък не е това нещо или... На 3 пъти. Значи навеждаме, движим, изправяме, движим, така 3 пъти. Еми, ако хубаво са съгласни, ви след вас. Значи внимаваме. Да, ще ми... Хайде. Adventure.